बघा रे, oxygen is the most abundant of all the elements on the earth. Oxygen forms 20.95% by volume of air and about 46.6% by mass of earth crust. Sulfur forms 0.034%. कमी आहे सल्फर, जास्त नाही आहे अर्थ वरती. सल्फरचं पर्सेंटेज खूप कमी आहे अर्थ वरती. काय सल्फर फॉर्म्स 0.034% by mass of the earth's crust. It occurs mainly in the combined form as sulfate. नाव पाठ करायचे. जिप्सम म्हणजे कोण असते तर CaSO4.2H2O. इप्सम सॉल्ट म्हणजे काय असते तर MgSO4.7H2O. बॅरेट म्हणजे कोण असते तर BaSO4 and sulfides such as galena, PbS, zinc blend, ZnS, copper pyrite, CuFeS2. Next, selenium and tellurium are also found as metal selenides and tellurides in sulfide ores. Polonium, which is a radioactive polonium is a radioactive and it is a decay product of thorium and uranium. म्हणजे थोरियम आणि युरेनियम ब्रेकडाऊन झाले, डिसइंटिग्रेट झाले तर पोलोनियम फॉर्म होतो. आणि पोलोनियमचा हाफ लाईफ आहे 13.8 days. पाठ करायचं. व्हेरी शॉर्ट आन्सर्स असतात ना सेक्शन 1, सेक्शन ए मध्ये व्हेरी शॉर्ट आन्सर्स मध्ये विचारतात. येस, सी 13.8 days. किती डेज आहे 13.8 days. ओके, नाउ नेक्स्ट बघा. फ्लोरीन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स. ग्रुप 17 एलिमेंट्स बघा. फ्लोरीन, chlorine, bromine, iodine, acetine constitute of group 17. Okay, fine. These are collectively known as halogens. Greek halo means salt and gen means bond. So that is salt producing elements. Halogens are very reactive due to high electronegativities. Due to what? Due to high electronegativities, halogens are very reactive and hence they are not found in the free state. They are always in the combined state. Most reactive non-metals halogens असतात आणि त्यांच्या बाहेरच्या शेलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉनची कमतरता असते, त्यामध्ये कायम कंबाइंड स्टेट. त्यामुळे कायम कंबाइंड स्टेट. They occur in the form of compounds. Fluorine occur mainly as insoluble fluorides, that is fluorspar CaF2, cryolite Na3AlF6, fluoroapatite Ca3PO4 twice CaF2, and small quantities are present in soil, fresh water, plants and bones and teeth of the animals. बाळांनो, fluoroapatite family formula पाठ करायचा. Ca3PO4.CaF2. 3 times. Fluoroapatite family Ca3PO4 twice CaF2. And small quantities are present in soil, fresh water, plants, bones and teeth of animal. Seawater. Seawater मध्ये काय काय असते? Chlorides, bromides and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium. However, it mainly contains NaCl, that is 2.5% by mass. So the deposits of dried up seabeds contain sodium chloride and carnallite. परत carnallite चा फॉर्म्युला पाठ करायचं. KCl.Mgcl2.6H2O. ह्याला डबल सॉल्ट म्हणतात. कसली सॉल्ट म्हणतात? का डबल सॉल्ट म्हणतात सांगा? KCl पण आहे, MgCl2 पण आहे, KCl पण आहे. हा, अर्थ क्रस्ट ड्राय बेड्स मध्ये सोडियम क्लोराइड मिळतं आणि सोडियम क्लोराइड मेनली किती पर्सेंट असते? 2.5% बाय कार्नलाइटचा फॉर्म्युला. मराइन लाईफ ऑल्सो कंटेन आयोडीन इन देअर सिस्टीम. मराइन लाईफ मध्ये काय असते? आयोडीन. मग सीवीड्स मध्ये किती पर्सेंट आयोडीन असते? 0.5% काय असते? आयोडीन. Chile salt filtre contains 0.2% of
sodium iodide, astatine. The last member of halogen family is radioactive and a half-life period of 8.1 hours. Very important. पोलोनियमचा हाफ लाईफ पिरियड आणि ॲस्टेटाईनचा हाफ लाईफ पिरियड. ॲस्टेटाईनचा हाफ लाईफ पिरियड किती आहे तर 8.1 आवर. किती आहे? किती आहे? 8.1 आवर. समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? यस और नो? So the next, the elements. कौन elements? The elements helium, neon, argon, krypton, xenon, radon constitute group 18. सगळे नोबल गॅस आहेत आणि सगळे ऍटमॉस्फिअर मध्ये मिळतात. मग कोणता असा एलिमेंट आहे इनर्ट गॅस जो ऍटमॉस्फिअर मध्ये मिळत नाही? रॅडॉन. कोण आहे? ऑल द नोबल गॅसेस except radon occurs in the atmosphere. Their abundance in the dry air is about 1% by volume. With the argon as the major constituent, the main commercial source of helium is natural gas. Main commercial source of helium कोण आहे तर? Natural gas. कोण आहे? कोण आहे? Natural gas. Helium and neon are found in mineral of radioactive origin. Example, pitch blende. कोण? Pitch blende, monazite, cleveite. हे पाठ करायचे. Helium and neon found in the minerals of radioactive origin. कोण आहे? Pitch blende सोर्स एक आहे, monazite एक आहे, cleveite एक आहे. Xenon and radon are the rarest elements. Xenon radon कशा आहे? Xenon radon कशा आहे? Xenon radon कशा आहे? Rarest element of the group, and radon is a decay product of radium. Radium group 1. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, radium. So radium चा decay product कोण आहे तर? रेडॉन. आणि पोलोनियम कोणाचा decay product आहे? युरॅनियम आणि थोरियमचा. युरॅनियमचा आणि मी तुम्हाला काय म्हटलं, हा टॉपिक थेरॉटिकल आहे ना, तुम्हाला शब्दांनी शब्द लक्षात ठेवावे लागतील आणि सोपा आहे, काही डिफिकल्ट नाहीये. ठीक आहे. आता हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बघितले. तुम्हाला समजलं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा कॉन्सेप्ट बाळांनो? समजलं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा कॉन्सेप्ट? ऑक्सिजन 2s2p4, सल्फर 3s2p4 हे इनर्ट गॅसेस आहेत. म्हणजे इच्छा आधी यांच्या आधी त्या इनर्ट गॅसचं कॉन्फिगरेशन आहे. ह्याच्या आधी त्या इनर्ट गॅसचा कॉन्फिगरेशन. फ्लोरीन समजलं का? फ्लोरीन सगळं फ्लोरीन फॅमिली. हा आता इंटरेस्ट इथं बघा. ह्याचं काय नसतंय, ह्याचं काही जास्त नाही आपल्याला शिकायला. हे इनर्ट गॅसेस आहेत, रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे, त्यामुळे आपण फक्त कोणाची रिॲक्टिव्हिटी बघतो? झेनॉनची रिॲक्टिव्हिटी बघतो. पण इथं बघा, मी जे सांगते जरा लक्ष देऊन ऐका. इथं बघा, हा सल्फर टू सेलेनियम जेव्हा आलो ना तेव्हा 3D भरायला लागलो. समजतंय? सेलेनियम टू सेलेनियम आलं, 3D तर असणारच आहे, 4D पण असणार आहे. 3D भरलेच असणार आहे, 4D. आतले डी सबशेल भरतात. काय भरताय? पोलोनियम मध्ये डी भरताय, 3D 4D भरताय, 4F पण भरताय आणि 5D10 पण भरताय. येस, हे जर डी आणि एफ सबशेल भरायला लागतात. डी आणि एफ सबशेलला शिल्डिंग इफेक्ट कमी दाखवतात. काय दाखवतात? ऑब्स्ट्रक्शन कमी दाखवतात. शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे माहित आहे का? नाही. न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे माहित आहे का? शिल्डिंग इफेक्ट आणि न्यूक्लिअर चार्ज सांगते मी. जेव्हा डी सबशेल आणि एफ सबशेल शिल्डिंग इफेक्ट कमी दाखवतात तेव्हा न्यूक्लिअर चार्ज वाढते. न्यूक्लिअर चार्ज वाढते त्यामुळे ॲबिलिटी टू अट्रॅक्ट वगैरे सगळं वाढते. त्यामुळे इनर्ट पेअर इफेक्ट वगैरे वाढते. त्यामुळे अपेक्षाच्या प्रॉपर्टीज असं असायला पाहिजे ऐवजी दुसरं काहीतरी होते. असं असायला पाहिजे ऐवजी दुसरं काहीतरी होते. लक्षात येते का मी काय सांगते? येस ऑर नो? काय सांगते? लक्षात येते? ठीक आहे. आता शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे काय आणि न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे काय सांगते? कारण आपण वारंवार हा शब्द घेणार आहे, शिल्डिंग इफेक्ट आणि न्यूक्लिअर चार्ज. हे बघा, हे तुमचं न्यूक्लियस आहे. पहिल्या शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2. दुसऱ्या शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत तर कन्सिडर करा 8 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. हा, आणि तिसऱ्या शेल मध्ये कन्सिडर करा की 2च इलेक्ट्रॉन आहेत. किती इलेक्ट्रॉन आहेत? किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2. सी, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन the force of attraction between the nucleus and outermost shell electron.
द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड outermost shell electron is called as nuclear charge. काय म्हणतो आपण त्याला? काय म्हणतो आपण त्याला? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? The force of attraction between the nucleus and outermost shell electron is called as what? Nuclear charge. बाहेरच्या शेलला अट्रॅक्ट करत असते ते. शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे शिल्डिंग इफेक्ट किंवा स्क्रीनिंग इफेक्ट. शिल्डिंग म्हणजे ऑब्स्ट्रक्शन येते. शिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन. शिल्डिंग शिल्ड म्हणजे काय करतो आपण? थांबवतो, प्रोटेक्ट करतो. इथे प्रोटेक्ट नसते, अंगात पाणी असते. काय आहे की न्यूक्लियस जेव्हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बाहेरच्या इलेक्ट्रॉन्स बरोबर डेव्हलप करत असते, हे आतले शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स काय म्हणतात की जर आम्ही कम्प्लिटली फील्ड आहे आणि जर आम्ही तुझ्या जवळचे आहे न्यूक्लियस, तर तू आमच्यावर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप कर की. त्या बाहेरच्या इलेक्ट्रॉन बरोबर कशाला तुला बोंबलत बसायला पाहिजे. म्हणून हे 10 वेळा काय येतात? मध्ये मध्ये येतात. They obstruct between whom? They cause an obstruction for the development of force of attraction between the nucleus and outermost shell electron. Inner shell electrons. कौन electrons? Inner shell electron causes an obstruction for the development of force of attraction between the center of nucleus and outermost shell electrons. That obstruction is called as shielding effect or screening effect. हा, आता S सबशेल आत भरलेले असतील ते सगळ्यात जास्त शिल्डिंग देतात. त्यापेक्षा कमी P, त्यापेक्षा कमी D, त्यापेक्षा कमी F. मग हे D आणि F ची बोंबाबोंब काय आहे? शिल्डिंग इफेक्ट कमी दाखवतात ते. जर D आणि F आत भरलेला असेल तर शिल्डिंग इफेक्ट कमी झाला. ऑब्स्ट्रक्शन कमी झाला म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढला. रे नालाय का? ऑब्स्ट्रक्शन कमी झाला म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढ. समझ में आ रहा है? देखो, न्यूक्लियर चार्ज तो ऐसा चार्ज है कि जब तो कोई शिल्डिंग इफेक्ट एक्ट ही नहीं कर रहा, कोई इफेक्ट एक्ट ही नहीं कर रहा. न्यूक्लियर चार्ज, प्योर न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या कि अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कोई भी शिल्डिंग विल्डिंग प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस में और आउटरमोस्ट शेल में, उसको क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. लेकिन नहीं, अंदर के तो शेल शिल्डिंग क्रिएट करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसका शिल्डिंग कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? हाँ, तो हमारे पास रह जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्या रह जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. माझ्याकडे 100 रुपये होते, त्यातलं भांडणं करून माझ्या भावानं माझ्याकडून 20 रुपये घेतले, राहिलं किती? दॅट इज इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज. मग जो काही तुमचा न्यूक्लियर चार्ज आहे मायनस शिल्डिंग कॉन्स्टंट, मायनस आणि शिल्डिंग कॉन्स्टंट दर शेलचा वेगळा असतो, सबशेलचा. एस चा वेगळा असतो, पी चा वेगळा असतो, डी चा वेगळा असतो, एफ चा वेगळा असतो. पण डी आणि एफ हे खूप कमी शिल्डिंग दाखवतात. शिल्डिंग कमी दाखवतात म्हणजे न्यूक्लियर चार्ज काय होणार आहे बाळांनो? वाढणार. वाढणार. शिल्डिंग कमी झालं तर न्यूक्लियर चार्ज काय होणार आहे? वाढणार. सी योर शिल्डिंग इफेक्ट or screening effect is inversely proportional to nuclear charge. Your shielding effect is inversely proportional to what? Nuclear charge. समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Any doubt in this? ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरला आपण काय स्टार्ट करायचं आहे तर पिरियॉडिक प्रॉपर्टीज. काय स्टार्ट करायचं आहे? हा, पिरियॉडिक प्रॉपर्टीज समजण्यासाठी शिल्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्जची कन्सेप्ट माहित असायला पाहिजे. कुठं काय होते हे माहित असायला पाहिजे. 8:30 ला लेक्चर आहे, म्हणजे 8:45 पर्यंत आला तर चालतंय, पण त्यापेक्षा जास्त वेळ करायचा